عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس وغیرہ ہوگی، مجلس وغیرہ بیٹھ کے سنیں گے، پھر چلیں گے آگے باہر شام میں۔ تمام عبادات کی قبولیت دار مدار نماز کے ہے، اور نماز کی قبولیت دار مدار میرے مولا علی کی بنا پہ ہے۔ صاحب تشریف لے گئے خاص کر نماز مومنین یاد رکھنا، آپ خوش نصیب ہیں جن کو غدیر نصیب ہوئی، آپ خوش بخت ہیں جن کو اللہ نے محبت غدیر عطا کی۔ یہ معمولی دن نہیں ہے، فرمایا جو اس دن روزہ رکھتا ہے ایسے آدھی عطا کی ہے، تمہیں در در نہیں پھرایا ہے، اور خاندان میں نہیں بکھایا ہے، اور نسل کی طرف نہیں بھیجا ہے، ایک ہی گھر ہے، امام بالا عطا کیے ہیں، ایک ہی یوسف بھائی کہہ رہے ہیں یہ ایکس بلاک میں جشن غدیر ہوگا اور دسترخوان ہوگا۔ یار ماشاءاللہ مجلس ختم ہو گئی ہے، نیاز وغیرہ کھا لیا، ابھی سبیل پیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں گھر۔ چلتے ہیں حیدر علی کے پاس، دیکھتے ہیں حیدر علی کیا کر رہے ہیں، سویا ہوا ہوگا ابھی تک تو۔ ہلو جی، ویلکم بیک آج کے ولاگ میں۔ تو سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم اور عید غدیر کی مبارکباد۔ تو یار ریڈی ہو گئے ہیں، کپڑے وغیرہ پہن لیے ہیں، چلتے ہیں۔ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس وغیرہ ہوگی، مجلس وغیرہ بیٹھ کے سنیں گے، پھر چلیں گے آگے باہر شام میں۔ ابھی تو دھوپ ہے، ابھی سبیل پی رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا امام عطا فرمائے جن صدقے اللہ اپنے بندے کی عبادت قبول کریں گے۔ یہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ تمام عبادات کی قبولیت دار مدار نماز کے ہے، اور نماز کی قبولیت دار مدار میرے مولا علی کی بنا پہ ہے۔ صاحب تشریف لے گئے خاص کر نماز، اور دلوں کو منافقت سے مبرہ کیا کرو، جنت ملا کرے گی سلام، جھکا کے اپنا سر مولا علی کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو، لیکن آنا ہے کہ فرزند علی ذرا یہ فرمائیے کہ جمعۃ المبارک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے ہٹ کر بھی کوئی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، سب سے بڑی عید تو وہ ہے جس دن اللہ نے میرے دادے علی کی ولایت کا اعلان کروایا۔ مومنین یاد رکھنا، آپ خوش نصیب ہیں جن کو غدیر نصیب ہوئی، آپ خوش بخت ہیں جن کو اللہ نے محبت غدیر عطا کی۔ اور یہ معمولی دن نہیں ہے، فرمایا جو اس دن روزہ رکھتا ہے ایک غدیر کا روزہ 60 روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور کہا جو روزہ رکھ کے افطار کرائے گا، کسی مومن نے روزہ رکھا آپ نے اسے افطار کرایا، فرمایا پھر خیال رکھنا تو ایک مومن کا روزہ افطار نہیں کرائے گا، غدیر کے دن کے روزے کی افطاری کا اجر ایسے ہے جیسے تم نے 1,24,000 انبیاء کو روزہ افطار کروایا۔ ماشاءاللہ۔ اور مومنین یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا یہ کمال ہے، لوگ ایسے آدھی عطا کی ہے، تمہیں در در نہیں پھرایا ہے، اور خاندان میں نہیں بکھایا ہے، اور نسل کی طرف نہیں بھیجا ہے، ایک ہی گھر ہے، امام بالا عطا کیے ہیں، ایک ہی گھر ہے، امام بالا عطا کیے ہیں، ایک ہی خون ہے، امام بالا عطا کیے ہیں، ایک ہی نسل ہے، ہادی بالا عطا کیے ہیں، اور کمال کیا ہے، امام بالا
आपकी आवाज नजफ अशरफ तक जानी चाहिए। अली का तर्ज जिंदगी, अली का तर्ज जिंदगी है हमारी दस्तगाह, हक का सीधा रास्ता, हुसैनियों की जिंदगी, अकीदा और जिहाद है, शहीद करबला कलम, मेरी दर्शन समझ आती भाई ना। और तवज्जो रखो, और मैं आपकी खिदमत में आज करूं, आज मैं आपको शिया किताबों की गदीर नहीं सुनाने लगा। आपको वो आपने सुनी है, बहुत अरसे से सुनी है, जरा ये ज़ायका बदलते, घबरा तो नहीं गए मेरी बातों से। गदीर मुसल्लमात दीन है, मुसल्लमात दीन, कोई दुनिया का मुसलमान गदीर का इकरार नहीं कर सकता। माना बदला है, गदीर नहीं बदल सके। माना बदल, तवज्जो रहे, एक होता है सहाबी, एक होता है ताबी, एक होता है तबे ताबी। सहाबी कहते हैं जिसने रसूल को देखा हो, ताबी कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, तबे ताबी कहते हैं जिसने ताबी को देखा हो। जब हुकूमत शाम का जमाना आया, 70,000 मिंबर लगे, बोलो लगे या नहीं लगे? लगे। काम क्या था? अली पे समोशिदम करना, अली को गाली बकना, और फैक्ट्रियां खुली हदीसों की। लोग परेशान थे, किसको माने किसको न माने, किसको पहचाने किसको न पहचाने, कौन सा मुहद्दिस सच्चा कौन सा झूठा, कौन सा रावी सच्चा कौन सा झूठा। उस माहौल के अंदर जब 70,000 मेंबर मेरे अली पे समोशिदम कर रहे थे, और मुझे कहते हुए कोई यार नहीं है, मिट गए समोशिदम करने वाले, मिट गए अब जहन्नमी कब्रों का ईंधन बन गए। 1400 साल गुजर गए, ना मिंबर रहे ना मिंबर वाले रहे, ना इक़्तिदार रहा ना इक़्तिदार वाले रहे। लेकिन कसम उठा के कहता हूं, गदीर के दिन की कसम है, अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा है। इसलिए कि अली शख्स का नाम नहीं, अली मोहम्मद की इत्तिबा का नाम है, अली सिराते मुस्तकीम का नाम है, अली राहे हिदायत और नजात का नाम है। माशाल्लाह। वो तो मुझे बैठे मेरी बातों में तवज्जो है। ताबेईन, बात समझ आई? सहाबी, सहाबी, बोलो बोलो थोड़ा बेटा। ताबी ताबी सबको खाना है, जिसने जिसने खाना है उस पे बोलना लाजमी है। सहाबी, ताबी, ताबी, ताबी। तबे। सहाबी जिसने रसूल देखा, ताबी ताबी जिसने जिसने सहाबी देखा, तबे ताबी जिसने ताबी देखा। ताबेईन का वो जिन्होंने रसूल को नहीं देखा, सहाबा को देखा। अच्छा, दुनिया को चिढ़ तो यही है कि ये शिया सहाबा की बात नहीं करते, तो आओ मैं सारा घंटा सहाबा की बात करने लगा। आओ मैं सारा घंटा सहाबा, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से। ताबेईन का ग्रोह आया, पैगंबर के जलीलुल कदर सहाबी, नाम है ज़ैद बिन अरकम, बुजुर्ग सहाबी, अवाइल में कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, पैगंबर की इब्तिदा में नमाजें पढ़ी, पैगंबर के साथ जिहाद किया, पैगंबर के साथ रोजे रखे, अहकाम मोहम्मद से लेता रहा, हदीस मोहम्मद की सुनता रहा, हत्ता कि अपना पहला वाक़या
علی مولا علی مولا من كنت مولا علی علی من كنت مولا جعفر کا مولا ابوذر کا مولا سلمان کا مولا سلمان کا مولا نعرہ حیدری گھبرا تو نہیں گئے میری گل پھول تو نہیں گئے تو بچے بیٹھے نہیں آگے نکلے پیچھے بولو جو پیچھے رہ کے ساتھ میں رہو اس زمانہ کے غدیر میں کام دیتی ہے نہ غدیر سے آگے بڑھنا نہ غدیر سے پیچھے رہنا کاغلے پیچھے آگے پچھلے ساتھ مل گئے نبی نے بلال کو کہا ابو ذر کو کہا فلانوں کا ممبر بناؤ تھوڑا جاگنا ہے فلانوں کا ممبر بناؤ کیوں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جن کے باغری کا ڈالو ان کے پلانے اتارو کہانی ہے یہ قصہ ہے کسی کے بھاگنے کا ڈر نہیں تھا کیوں آپ یہ بھی بولانا اتنی جذبات سے کیوں کہہ رہے ہو کہ کسی کے بھاگنے کا ڈر نہیں تھا جب اس کا ارادہ تھا کہ میں نے سب کو علی کی ولایت سنانی ہے تو اس کی ضرورت تھی کوئی بھاگنا اب روایت آیت نہیں بتاؤں گا لیکن عقیدہ کہتا ہے اگر کوئی بھاگنا چاہتا تو اللہ حکم دے دیتا زمین اس کے پاؤں جکڑ لے جب تک ابو تراب کی ولایت نہ سن لے تو پھر پلانوں کا نمبر کیوں بنا تھوڑا ماشاءاللہ کی سپیڈ بڑھاؤ گے تو میں نے 4 باتیں کروں گا کہ پلانوں کا نمبر کیوں بناؤ بھائی کیا نبی کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے چاہتے ہیں کہ جنت سے ممبر منگوا لیتے منگوا بولو بھائی آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے نبی جنت سے ممبر منگوا سکتے تھے جن کو ایمان ہے ذرا مل کر پوری طاقت کے ساتھ نبی جنت سے ممبر منگوا سکتے تھے پکی بات ہے اچھا چلو آگے چلو اللہ کا نبی ہے سلیمان کا خلیفہ ہے عاصم بن برقیہ قرآن پڑھنے لگو تھکے تو نہیں بیٹھے کوئی مشکل تو نہیں آپ اللہ کے نبی کو ہدہد نے بتایا ایک ملکہ ہے جو اپنی رعایا پر زبردست حکومت کر رہی ہے زبردست بہترین حکومت سارے معاملات گزر گئے ملکہ سبا نے کہا میں جاتی ہوں سلیمان
भी है। नाराए हैदरी। अल्लाह की अताअत सबसे बेहतरीन अता अल्लाह की नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत का नाम गदीर है। और गदीर नारा नहीं है, गदीर रास्ता है, गदीर निजाम है। नमाज उसकी कबूल है जिसके पास गदीर है, रोजा उसका कबूल है जिसके पास गदीर है, हज उसका कबूल है जिसके पास गदीर है, इबादत उसकी कबूल है जिसके पास गदीर है। बिन हुब्बे अगर इबादत फजूल है, कबूल नहीं। अल्लाह अब सब तमाम मुनासिब हो, खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। दामे दिल में सुख निकलने जिन अहबाब ने आज के इस पाकीज़ा जश्न का एहतमाम किया मालिका, 18 ज़िलहज की गदीर सईद का सदका और सबके माल और रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। मिल के आमीन कहना दोस्तों, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। मेरे मालिक इन मोमिनीन के घरों पर रहमतें नाज़िल फरमा, इनकी हाजात को पूरा फरमा, इनके बच्चों की जिंदगियां दराज फरमा, मोमिनीन के घरों पर रहमतें नाज़िल फरमा, बहनों बेटियों की चादरों की हिफाजत फरमा, हक कहने सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा, आले अतहार के शीरों में शमात फरमा, गदीरी शिया बना। मेरे मालिक गदीर वाले अली के बेटे महदी का सच्चा शिया बना, इमाम के ज़हूर से पहले तैयारी की तौफीक अता फरमा, रहबरे मुअज़्ज़म को दराज़ी उम्र नसीब फरमा, कायदे मिल्लत जाफरिया को दराज़ी उम्र नसीब फरमा। मेरे मालिक हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह जितना नज़रों नियाज का एहतमाम हुआ, जिन अहबाब ने किया उनके घर पे रहमतें नाज़िल फरमा, उनके माल और रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। इलाही हमारे आका मौला इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। इलाही हमारी दुआएं कर कबूल बिहक़्क़े मोहम्मद अली बतूल। रब्बना परवरदिगारा, जिन अहबाब ने आज के जश्न के इनेकाद में ताउन किया और जिन्होंने मेहनत की और पाकीज़ा साई की, मालिक उनकी इस इबादत को कबूल फरमा, उनके माल और रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मेरे अल्लाह सारे मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा। फ़लस्तीन के नेते मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, यहूद व हुदूद का खात्मा फरमा। इलाही हमारी दुआएं कर कबूल बिहक़्क़े मोहम्मद अली बतूल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सारी दुआओं की इस्तिजाबत के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावत। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि एक्स ब्लॉक में जश्न गदीर होगा और दस्तरखान होगा। यार अभी ना नियाज वगैरह तकसीम हो रही है, मजलिस वगैरह हो गई है, जश्न हो गया है, और नियाज वगैरह आते हैं उसके बाद यार माशाल्लाह मजलिस ख़त्म हो गई है, नियाज वगैरह खा लिया, अभी सबील भी जाए, उसके बाद चलते हैं घर। चलते हैं हैदर अली के पास, देखते हैं हैदर अली क्या कर रहे हैं। सोया हुआ होगा अभी तक तो। यार ख़त्म हो गई यहाँ पे, अब शाम को होगा 5:30 बजे, फिर उस टाइम जाएंगे। अभी चलते हैं घर, बाइक निकालते हैं यहाँ से। ठहरे अब यहीं पे ठहर के वेट करना पड़ेगा। जिन जिन का बाइक साइड पे ठहरे हैं वो जब आएंगे वो अपने निकालेंगे, तब हम निकलेंगे यहाँ से। भी यहाँ पे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो जी फाइनली घर तो आ गए हैं, इधर अली भी आए बैठे, अभी आए ये। सुना अभी कैसे है? कर कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश हो गए हैं, तो शाम में निकलेंगे यार। अब मुझे क्या के बाद जब सामने निकलेंगे। हाँ मैंने तो पहले बोला था, इतना धूप में बस मजलिस सुनने गया था, अब और कहीं नहीं जा सकते शाम में।
تو جی یار فائنلی گھر تو آ گیا ہوں. بھی حیدر علی کو بلائے ہیں, یہ بھی آئے بیٹھے ہیں, ذرا چائے وغیرہ پیتے ہیں, موج مستی کرتے ہیں, پھر نکلتے ہیں شام کو. دیکھتے ہیں آج کے بلاگ میں اب کیا کیا کرنا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. پھر آج کے لوگ نہیں بنائے نہ کوئی کام کرنا کیوں؟ آج عید ہے. تو اس لیے تو آج بنا رہا ہوں نا عید کا بلاگ. پہلے تو نہیں بنائے تھے, کسی عید کا انتظار تھا, کیونکہ پہلے شہادت بھی آئی ہے عید کے دوران. یہ غدیر ہے, یہاں جو مرتا ہے مرنے دو, جو جیتا ہے جینے دو, یہ ہم نے منانی ہے. باہر نکلے ہیں حیدر علی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں جانے ہیں آپ. اور بھی افتاب آپ تو یار آج مجلس میں نہیں گئے. یار 3 گھنٹے ہو گئے لائٹ کو گیا ہوئے, ابھی تک نہیں آیا. انتظار کر کر کے میں تو تھک گیا ہوں. ابھی جاتے ہیں باہر, دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں, لائٹ آتی ہے آج کے دن میں یا نہیں آتی. تو پورے گھر میں اندھیرا ہے. ہیلو بیٹو. تو یار میرا خیال نہیں ہے کہ تو آج کی ولاگ کہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے نیو ولاگ میں, کیونکہ موبائل کی چارجنگ ہو گئی ہے ختم. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور جس نے ابھی تک حسن فیض ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جاؤ سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو اور کمنٹ کرو. اللہ